हेलो स्टूडेंट, जय जगन्नाथ। वेलकम टू मो पाठशाला। पूर्व क्लास रे आमे 7th क्लास रो भूगोल बहिर शिला और खनिज पदार्थ देखिथिले। आमे अधा देखिथिले आ अधा बाकी थिला। आज एही क्लास रे आमे बाकी रहिथिबा पाठ गुडा को पढिबा। तो पूर्व क्लास रे आमे कोन जानिथिले? आमे जानिथिले आम पृथ्वी पियाजर जेमिति गोटे परे गोटे लेयर अच्छी, सेमिति आम पृथ्वीर गोटे परे गोटे लेयर अच्छी। प्रथम सबुठारु ऊपर जो लेयर अच्छी ताको आमे कोन कहउथिले? ताको आमे भूत्वक बोली कहउथिले। तापरे आमर आसीगला मंडाल, तापरे आमर कोर। आमे पढ़िथिले सबुठारु तळे जोड़ा थिला से हेगला भितरे जोड़ा थिला से हेगला कोर, आ सबुठारु ऊपर जे हेगला से हेला भूत्वक। बुझिगला? तो आमे एठू छाड़ीथिले शिला और खनिज पदार्थ। एठू आज देखिबा। तो भूत्वक शिला रे गठित। शिला माने कोन? शिला माने हेला पत्थर, कठिन पदार्थ जो पत्थर गुडा को हम शिला बोली कहिबा। भूत्वक शिला रे गठित। खनिज पदार्थ मिश्रण रे शिला सृष्टि होइथाए। आमर कोठारु शिला सृष्टि होइथाए? खनिज पदार्थरु आमर शिला सृष्टि होइथाए। शिला गुड़िकर रंग, आकार, गठन सबु भिन्न भिन्न। देखिबो गोटे गोटे पत्थर आमर कला रंग रहिथबो, आ गोटे गोटे पत्थर आमर कोन टिके माटिया कलर टाइप रहिथबो। गोटे गोटे एमती पत्थर भी अछि से टिके येलिश कलर माने हळदिया कलर रहिथबो। आ आमे जानिछे किछिडा पत्थर बड़ आकार रे थाए, किछिडा पत्थर आमर कोन सान आकार रे थाए। सेथि पई तार आकार गठन सबु अलग अलग। तार आमर शिला। बुझिला? तापर देखिबा भूत्वक शिला को मुख्यतः 3 श्रेणी रे विभक्त करा जाइछि। कोन कोन? आग्नेय शिला, स्तरीभूत शिला और रूपांतरित शिला। बुझिला? शिला को मुख्यतः 3 भागरे विभक्त करा जाइछि। प्रथमटी हेला आग्नेय शिला, तापरे स्तरीभूत शिला, तापरे रूपांतरित शिला। अच्छा देखिबा आमे जो 3टी शिला देखिले से किपरि गठन हुअंती, कोथरु हमकु शिला मिले, आमे ता विषय रे जानिबा। हैला प्रथमे कोन जानिबा? आग्नेय शिला। हैला प्रथमे जानिबा आग्नेय शिला। हेले देखो भूत्वक तळे शिला तरल बा अर्ध तरल अवस्था रे थाए। भूत्वक आमे पढ़िथिले भूत्वक जे महादेश ठारू 50 किलोमीटर गभीर रे थिला, आउ महासागर रु 5 किलोमीटर गभीर रे थिला। हेले से जो भूत्वक तळे जो शिला गुड़ाक तरल अवस्था रे थाए बा अर्ध तरल अवस्था रे थाए। हैला भूत्वक तळे शिला गुड़ाक तरल अवस्था रे बा अर्ध तरल अवस्था रे थाए। सी जेते बेले भूत्वक ऊपर को आसिला, माटी ऊपर को आसिला, तापरे सी कोन कठिन रे परिणत होई जिवो। हैला शिला गुड़ाक एहाकु माग्मा बोली कहिबा। माग्मा काहाकु कुआ जाए ना? जेते बेले शिला गुड़ाक तरल बा अर्ध तरल अवस्था रे भूत्वक तळे थांती बा माटी तळे थांती, ताकु आमे माग्मा बोली कहिबा। बेले बेले माग्मा भूपृष्ठ आड़कु प्रभावित होइथाए। भूपृष्ठ रे माग्मा को लाभा बोली कहा जाए। जेते बेले से माटी तळरे थिबो सेते बेले शिलाटी तरल अवस्था रे बा अर्ध तरल अवस्था रे थिले ताकु आमे कोन कहिबा? माग्मा बोली कहिबा। किंतु जेते बेले से भूपृष्ठ ऊपर को आसीबो ताकु आमे लाभा बोली कहिबा। बुझिला? लाभा क्रमे शीतल और कठिन होई आग्नेय शिला रे परिणत हुए। ए जो लाभाडा ऊपर को उठिला परे आमे ताको लाभा कहिबा। जेते बेले शिलार तरल अवस्थाडा ऊपर को उठी आसीबो, माटी तळ को उठी आसीबो, माटी ऊपर को उठी आसीबो, से लाभा रे परिणत होई गला। लाभाडा देखिबो धीरे 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 ठंडा हेकी शीतल हेकी आ कठिन रे से परिणत होई जाए, ताको आमे आग्नेय शिला बोली कहिबा। हैला ताकू आग्नेय शिला केतेबेले कहिबा?
ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ମାଟି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଆସିକି ଥିବ ତାକୁ ଲାଭା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଲାଭାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ହେବ ଆଉ କଠିନ ରେ ପରିଣତ ହେବ ତାକୁ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ 3ଟି ଶିଳା ଦେଖିଥିଲେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ହେଲେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ କହିବା ନା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା। ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା 2 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ହେଲା ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଏବେ ଦେଖିବା ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, କେତେକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ତଥା ତରଳ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଶିଳାକୁ ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା। କାହାକୁ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା? କାହାକୁ ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା? ନା, ମାଗ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ଆଉ କଠିନ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ହେଲା, ଏହି ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ଯେଉଁ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେବା ବାସାଲ୍ଟ ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ବୁଝିହେଲା? କାହାର? ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ବାସାଲ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ବେଳେ ବେଳେ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଗ୍ମା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମାଗ୍ମାଟା କେତେବେଳେ ଥିବ? ଭୂତ୍ୱକ ତଳେ ଥାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ। ଦେଖିବ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ମାଗ୍ମାଟି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ରହିବ? ସେ ଅବଭିୟସଲି ଭୂତ୍ୱକ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏହା ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳାସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଭୂତ୍ୱକ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଶିଳା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ହୋଇକି ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଫଟିକ ବା ଦାନା ଥାଏ। ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଇଏ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଶିଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଇଏ ସ୍ଫଟିକ ବା ଦାନା ଟାଇପ୍ର ହୋଇକି ଥାଏ। ଏହାର ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, କ'ଣ ହେବ ତାର ଉଦାହରଣଟି? ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଗ୍ରାନାଇଟ୍। ଆଉ ନିସ୍ରବଜର ଉଦାହରଣ ହେଲା ବାସାଲ୍ଟ। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ହେଲା ଗ୍ରାନାଇଟ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଫାଟିଯାଇ ଛୋଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଶିଳା ହେଇକି ଥିବେ କି ନାହିଁ? ଦେଖିଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହେଇକି ଥିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାଏ। ସେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ, ନଦୀର ପ୍ରଭାବ, ଏମିତି ତା ଦେହରେ ପାଣି ବାଜିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ତା ଦେହରେ ପାଣି ବାଜିକି ସେ କ'ଣ ଫାଳ ହେଇଯାଏ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଫାଟିଯାଇ ଛୋଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚଭୂମିରୁ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପରସ୍ପର ସହ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳା ଛୋଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଳାଟେ ପଡ଼ିବ, ପଥରଟେ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବନି କି? ସେ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ। ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଶିଳାଟା
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇକି ବାଲି ବା ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଗୋଡ଼ି, ବାଲି, ଧୂଳିକୁ ଜଳସ୍ରୋତ ବା ପବନ ଆଦି ସହଜରେ ବୋହି ନେଇ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା କରନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ହୋଇ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ଶିଳାକୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା। ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଟି ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଉଦାହରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେବା, କ'ଣ ଯିବ? ବାଲୁକା ରାଶି କଠିନ ହୋଇ ବାଲି ପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ବାଲୁକା ରାଶି ଗୁଡ଼ାକ କଠିନ ହୋଇକି ବାଲିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ମୃତଦେହ, ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶିଳାରେ? ଯେତେବେଳେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାଟା ହୁଏ ଆଉ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ବା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାଟା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକିନା ଆସିବ ନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ଗଡ଼ାଣିରେ ଗଡ଼ିକି ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଶିଳାରୁ ଛୋଟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଶିଳା ଦେହରେ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦର ମୃତ ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଭୂତ୍ୱକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ଓ ଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ରୂପ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଭୂତ୍ୱକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅଧିକ ଚାପ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଭୂତ୍ୱକ ଭିତରେ ଅଧିକ ଚାପ ଆଉ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାର ରୂପ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଫଳରେ ଏହି ନୂତନ ଶିଳାଟା ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ହୋଇ ସ୍ଲେଟ୍ ଓ ଚୂନପଥର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଶିଳା ଆମ ଅତି ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ। କଠିନ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା, ଗୃହ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଡ଼ି ବା ବାଲି ଗରଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଡ଼ି ବାଲିରେ ବି ଖେଳିଥିବ। ଦେଖ, ତଳେ ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ତାଜମହଲ। ତମେମାନେ କେବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛ କି ନାହିଁ? ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶିଳାରେ ତିଆରି, ପଥରରେ ତିଆରି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ହେଲା? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିୟମିତ ଧାରାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶିଳାଚକ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଶିଳାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳାକୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଶିଳାଚକ୍ର ବୋଲି କହିବା।
ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା ହୁଏ। କ୍ରମେ ଏହା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉଭୟ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ଓ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଶିଳାକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଚାପ ଆଉ ତାପ ମିଳିଲା ତାପରେ ସିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ମାଗ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମାଗ୍ମା ପୁଣି ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶିଳା ଚକ୍ର ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆମେ ମାଗ୍ମା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମାଗ୍ମା ଯିବ ଉପରକୁ, ଉପରେ ଆସିକି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ହେବ। ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦାର୍ଥ ହେବ। ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶିଳା ଇଏ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଇଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶିଳା ଚକ୍ର ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହା ଏକ ବା ଅଧିକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିକି ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶିଳା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏକ ବା ଅଧିକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିକରି ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଓ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଆଉ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। କେତେକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କୋଇଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଏକ ଉଦାହରଣ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ଲୁହା, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓ ସୁନା ପ୍ରଭୃତି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ଓ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କରିବା।